أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ہیں، یعنی پھیلاوا حقیقت محمدی کا کہ منشا اس کا حضرت وجود بحث سے قائم ہے، اور وہ شان جامعیت حضرت الوہیت کی ہے، اور وہ لوگ کے ساتھ ہیں محمد الرسول اللہ کے، سختر ہیں کفار پر اور مہربان اور نرم طبیعت ہیں آپس میں، یعنی باہم محبت ایمان والوں میں نرمی اور موافقت کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھتے ہو ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی کثرت نماز اور توحید اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں فضل یعنی کثرت عنایات کی اللہ تعالیٰ سے، اور خوشنودی اللہ کی کہ تمام مقصود ان کا راضی ہونا اللہ کا اور فضل کرنا اس کا اور اپنے ساتھیوں پر ہوا کرتا ہے. نشانی ان کے چہروں میں تابع ہیں، اثر سجدہ کرنے سے وہی مثل ہے ان کی تورات میں اور انجیل میں، مثل ایسی کھیتی کے کہ برلاتی ہے اپنی شاخوں اور دانوں کو، پھر مضبوط کرتی ہے اور پختہ کرتی ہے انہی بالیوں اور پھیلیوں کو، پس مضبوط ہو جاتے ہیں دانے ان کھیتوں کے روئیدگی کی ٹہنیوں پر کہ خوش کرتا ہے درست ہونا کھیتوں کا بونے والوں کو، یعنی ان کا کام اللہ جل شانہ خود اپنی آنت سے مستحکم اور مضبوط کرتا ہے تاکہ افسردہ خاطر ہوں ان کے استحکام دینداری سے کفار. وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو مشرف با ایمان ہیں، وہ گرویدہ ہیں اور کام اچھے کیے ہیں، ان سے مغفرت کا اور اجر بڑھے گا. چونکہ اللہ جل شانہ کو کمال مرتبہ عزت عاشقیت سے مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گوارا نہ تھا، اور دونوں صاحبزادے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مظہر ذاتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا خلقت جسمی میں صورت تباہد اس طرح باہم کی کہ ناف سے منہ سر تک حضرت امام حسن علیہ السلام ہم شکل صورت جسمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ناف سے ناخن پا تک حضرت امام حسین علیہ السلام ہم شکل صورت جسمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور مذکورہ آیت شریف کے ایک ہی جملے میں ایک جز سے اشارہ مظہر ذاتیہ حضرت محمدی کا نسبت حضرت امام حسن کے سیماہم فی وجوہہم تک میں، اور دوسرے جز سے اسی جملے کے من اثر سجود سے
اشارہ مظہریت ذاتیہ حضرت امام حسین کا کر دیا ہے کہ بطریق علم بدیع سے ساتھ مظہر ذاتی ہونے ان دونوں صاحبزادوں کے باستقلال فی بین جزیت اعتبار ولدیت دونوں صاحبزادوں کا اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ بخوبی اظہار فرما دیا. بس من اثر سجود کنایا ہے یہ ہے کہ مظہر ذاتی ہونے حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں اس واسطے کہ حضرت امام حسین اپنے زمانہ طفلی سے قصور سجود مشہور رہے. پھر طرز خلقت اور وصف اشتہاری امام حسین کا ذکر کرنا اس آیت شریف میں لفظ اثر السجود سے اشارہ اسی بات کا ہے کہ یہ مظہر ذات پاک محمدی کے ہیں. یہ چنانچہ روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انس نے نہیں ہوا کوئی ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ کے حسن بن علی سے. وہ کہا انہی انس نے حضرت حسین کے حق میں کہ تھے وہی حسین ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حاصل اس کا یہ ہے کہ نصف اعلیٰ حضرت امام حسن علیہ السلام ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور نصف اسفل حضرت امام حسین علیہ السلام جس میں اطہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا. جیسا کہ تصریح فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ حسن ہم شکل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یعنی شکل حسن علیہ السلام کی ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے ساتھ مناسب تھی. جملہ اس چیز سے کہ بالائے ناف سے جانب صدر جتنا کچھ ہے اور ناف سے ناخن پا تک امام حسین علیہ السلام ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بس دونوں صاحبزادے ملا کے نصف ان کا اور ان کا لے کے ایک آئینہ صورت پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقت میں قائم ہوا. اور مظہریت اور پسندیدگی اور محبوبیت دونوں صاحبزادوں کی ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیث سے ثابت ہے. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں میرے دو پھول ہیں دنیا سے. مضمون اس کا یہ ہے کہ پھول خلاصہ اور پسندید کو اور اولاد جو مظہر حالات شخص کے ہوتے ہیں اس کو کہا کرتے ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبزادوں کو اپنا پھول ارشاد فرمایا تو ضرور ہے یہ بات کہ مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ہے اس امر کا کہ لوگ امت کے خوب سمجھ رہے ہیں کہ دونوں صاحبزادے خلاصہ شان محبوبیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس سے مظہریت ذاتی ان دونوں صاحبزادوں کی صراحتاً بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. پھر جیسا ان کی نسبت میں برتاؤ کیا جاوے گا وہ نسبتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے گا. اگر معاذ اللہ کوئی حرکت قلباً یا ظاہراً گستاخی کی ان کی جانب کو کسی سے وقوع میں آئے گی وہ شخص بے شبہ گستاخی خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور حضرت کی نسبت میں گستاخی کرنا کفر کو پہنچا دیتا ہے. تو جو کسی سے اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان کی تعظیم کروا دے قلباً یا ظاہراً وہ تعظیم بائنئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. موجب ترقی ایمان اور مغفرت آخرت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. روایت ہے انس رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون آپ کے گھر کے لوگوں میں سے زیادہ آپ کو محبوب ہے یعنی اپنے اہل بیت میں سب سے بڑھ کر کس سے آپ محبت رکھتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حسن ہے اور حسین ہے یعنی مجھ کو اہل بیت میں حسن اور حسین کی محبت سب سے زائد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بلاؤ تم میرے پاس میرے دونوں بیٹوں کو. بس آپ بلوا کر سونگتے ان دونوں کو وہ بوسے لیتے اور چمٹا لیتے ان دونوں کو اپنے سے. اس سے کس درجہ رغبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں صاحبزادوں کے ساتھ اور پیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. روایت ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اسامہ نے کہ دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دونوں صاحبزادوں کو اپنی گود میں سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے. وہ فرماتے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں درحالیہ کی اولاد میری بیٹی کی ہیں. اس سے یہ امر بخوبی ظاہر ہے کہ باوجود نواسہ گری کے ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چند کے دونوں صاحبزادے میرے نواسے ہیں میں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا اور اس حکم میں قائم کیا کہ گویا میرے صلب سے ہیں. اے بار خدایا یقینی میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں. پس تو یعنی تجھ کو میری محبت غالب ہے اور میرے محبوب کو
اور میرے محبوب کو تو محبوب رکھتا ہے، محبوب رکھ ان دونوں کو، اور محبوب رکھ ہر اس شخص کو جو صدق سے محبوب رکھے ان دونوں کو۔ اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر دعا فرمائی ہے۔ آپ نے تعلیم کی ہے امت کو کہ ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے جس کسی کو غالب ہوگی، بے شک اللہ اس محبت کے تصدق میں اس کو پسند فرماوے گا اور مقبول بارگاہ سے کرے گا اس کو، اور اس کے ذریعے میں اس کے متعلقین کو بخش دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ روایت ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے وعظ فرماتے تھے کہ آئے حسن اور حسین علیہ السلام پہنے ہوئے دو کرتے سرخ دھاری دار چلتے تھے اور لڑکھڑاتے تھے جیسے بچے چلنے میں لڑکھڑاتے ہیں۔ پس اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اور اٹھا لیا ان دونوں کو اور بٹھلایا ان دونوں کو اپنے سامنے، پھر فرمایا سچ کہا ہے اللہ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی مال تمہارے اولاد تمہاری گرفتاری سخت ہے۔ دیکھا میں نے ان دونوں لڑکوں کی طرف کہ چلتے تھے لڑکھڑاتے ہوئے، پس نہ صبر کر سکا میں، یہاں تک کہ قطع کیا میں نے اپنے بیان کو اور اٹھا لیا میں نے ان دونوں کو۔ اس سے کس درجہ پسندیدگی دونوں صاحبزادوں کی ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوتی ہے، اور یہ خوب ظاہر ہے کہ پسندیدگی اولاد کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ بشریت سے نہ تھی، بلکہ ان دونوں صاحبزادوں کی اظہار مقبولیت کے واسطے تعلیم امت کو تھی، اور ان کی مظہریت کا اظہار تھا اور ان کی سرداری کا اظہار، جیسا کہ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں سردار ہیں جوانان اہل جنت کے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اہل جنت میں سوائے انبیاء کے اور ان لوگوں کے جن کی تفصیل تمام کائنات پر بلا قید ثابت ہے، باقی جتنے جنت کے لوگ ہیں سب کے دونوں صاحبزادے سردار ہیں۔ اسی طرح پسندیدگی اور محبوبیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حدیث سے ثابت ہے۔ علی بن مرہ کے معریف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میری ذات کے جز ہیں، اور میں حسین سے ہوں، یعنی ظہور میری ذات کا حسین میں ہے۔ جیسے آئینے اور قندیل میں کہ اوپر سے گھری ہوتی ہے اور شمع روشن اس کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح پر میرے مظاہر میرے آئینون ذات سے حسین ہے کہ ظہور میرے شیون ذاتیہ کا ان سے قائم ہوتا ہے۔ دوست رکھتا ہے اور اپنا محبوب کرتا ہے اللہ اس شخص کو جو محبت رکھتا ہے حسین سے۔ حسین ایک رکن اعلیٰ ہے ارکان عالیہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے مظہریت اپنی ذات کے واسطے حضرت حسین کی ثابت کی، اس واسطے کے جو ارکان مظاہر کے ہیں ان میں سے ایک رکن ان کو فرمایا۔ روایت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے آپ کے جسم مبارک سے اور رکھا گیا ہے وہ میری گود میں۔ بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تم نے بہت اچھا، پیدا ہوگا فاطمہ کہ انشاءاللہ ایک بیٹا دیا جائے گا، وہ لڑکا تمہاری گود میں۔ پھر پیدا ہوئے 5 شعبان سن 4 ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے حضرت حسین وہ دیے گئے وہ میری گود میں، جیسا فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعد اس کے حاضر ہوئی میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پس رکھا میں نے حسین کو آپ کی آغوش نبوت میں، اور اتفاق میرا انہی کی جانب تھا کہ دیکھا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دونوں چشمہائے مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ کہتی ہیں ام الفضل عرض کیا میں نے تصدق ہوں میرے ماں باپ آپ پر سے، کیا ہے اے نبی اللہ کے؟ ارشاد فرمایا آئے میرے پاس جبریل علیہ السلام، وہ خبر دی مجھ کو اس بات کی کہ تحقیق میری امت ہی کے کچھ لوگ قریب ہے کہ قتل کریں گے میرے اس بیٹے کو۔ عرض کیا میں نے اسی کو؟ فرمایا ہاں اسی کو۔ وہ لائے جبریل میرے پاس کچھ مٹی صرف ان کے مقام شہادت کی مٹی سے۔ اس روایت میں امام بحقی اور امام دبئی نے اتنا اور روایت کیا ہے، کہتی ہیں ام الفضل کہ نکالا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو، اس کے دیکھنے سے میرا کلیجہ پھٹا اور دل تھر تھر آیا اور آنسو بہنے لگے۔ پھر اس مٹی کو ایک شیشے میں ڈال کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ان کو سپرد کیا۔ وہ فرمایا کہ وقت قتل اس ولد کے کہ مٹی خون دے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ خون ہو جاوے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو محفوظ رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
سيدنا امام علی مقام صبت رحمت للعالمین محبوب رب العالمین سندنا قرۃ عیننا مولا المؤمنین حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام அவர்கள் மௌலூத் முபாரக் இமாம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஷஅபான் மாதம் பிறை 5வது நாள் ஹிஜ்ரி 4வது வருடம் மதீனா முனவ்வராவில் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜ்ஜத வ அலம் நாயக திருமேனி அவர்களின் பவ்அத்துல் அக்தஸ் ஆகிய சையதுல் ஆலமீன் ஃபாத்திமத்துல் பத்தூல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் மௌலல் ஆலமீன் அலி இப்னு அபி தாலிப் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹுல் கரீம் வ அல்லம சுப்ஹானஹுல் அதீம் அவர்களுக்கும் அருந்தவ புதல்வராக மதீனா தய்யிபாவில் இமாம் அலி மகாம் சையதுனா ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் முபாரக்கான மௌலூது ஷரீஃப் மீலாத் முபாரக் நடைபெற்றது. இமாம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை குறித்து ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜ்ஜத வ அலம் நாயக திருமேனி அவர்களிடத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது அருமை பெரிய தந்தையாகிய ஹஜ்ரத் சையதுனா அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய துணைவியார் உம்மு ஃபதுல் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா ஒரு முறை தாம் ஒரு கனவு கண்டதாக அறிவித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் ரசூலே, என் தாயும் தந்தையும் ஈமானும் ஆன்மாவும் தங்களுக்கு குர்பானாவதாக. நான் இன்றைய தினம் இரவில் ஒரு மனாம் கண்டேன். அந்த மனாமில் தாங்கள் பரிசுத்தமான தெய்வீக திருவதனத்திலிருந்து ஒரு துண்டாகின்றது எங்களது இல்லத்திற்கு வருவதாக நான் கனவில் கண்டேன் என்பதாக அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களது மனைவி உம்மு ஃபதுல் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இந்த கனவை குறித்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெய்வீக திரு சன்னிதானத்தில் தெரிவித்தார்கள். இதனை கேட்ட நம் ஆருயிர் இரட்சகரும் சர்வலோகத்து அதிபதியுமான ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜ்ஜத வ அலம் நாயக திருமேனி அவர்கள் இந்த மனாவிற்கு தஅபீர் தங்களது தெய்வீக திவ்ய திருவாய் மலர்ந்து அருள் செய்கிறார்கள். ஓ உம்மு ஃபதுலுவே, எனது ஈரக்குலை துண்டாகிய திருமகளார் ஃபாத்திமா அவர்கள் வெகு விரைவில் ஒரு அழகிய அற்புத குழந்தையை பெற்றெடுப்பார்கள். அதை குறித்த நன்மாராயம்தான் நீர் கண்ட கனவு என்பதாக ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் இந்த கனவிற்கு தஅபீர் அதாவது விளக்கம் அருள் செய்தார்கள். உம்மு ஃபதுல் அவர்கள் கண்ட கனவின் அந்த நன்மாராயத்தின் படி சையதுனா ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருந்தவர் பேரராக இமாம் அலி மகாம் சுல்தான் ஷுஹதா அல் முஜ்தபல் கர்பலா சையதுல் ஆலமீன் சையதுனா ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி 4ஆம் ஆண்டு ஷாபான் மாதம் 5வது நாள் யௌமுல் ஜும்ஆவுடைய வெள்ளிக்கிழமை அன்று இமாம் அலி மகாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிறந்தார்கள். இமாம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை குறித்து ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இமாம் ஹுசைனை குறித்த பஷாரத்தை செய்கின்றான். அதாவது இன்னா அஅதைனாகல் கௌஸர், இன்னா அஅதைனாகல் கௌஸர். கௌஸருக்கு அதிகமான ரிவாயத்துகள் விரிவான தஃப்சீர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது. கௌஸர் ஹைரன் கசீரா, கௌஸரை குறித்து அதாவது ரத்தின சுருக்கமாக விளங்க வேண்டுமே ஆனால் நாம் இன்றைய தினம் சிபுத்த ஹுசைன் இமாம் அலி மக்காம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களது அருமை பேரராகிய சையதுனா சுல்தான் ஹிந்து ஹாஜா மொயினுதீன் சிஷ்தி சும்மா அஜ்மீரி அல் ஹுசைனி உடைய ஹதரத்துல் அக்தஸில் இருக்கின்றோம்.
செய்தினா ख्वाजा மொய்னுத்தீன் சிஷ்டி அவர்களது பிரபலமான கிரந்தமாகிய மஷ்ஹூர் கிதாபாகிய கஷ்ஃபுல் அஸ்ராரில் இன்னா அஅதைனா கல் கௌசர் சூரத்தை குறித்து ஹுசூர் கரீப் நவாஸ் இதற்கு வியாக்கியானம் தஃப்சீர் செய்யும் பொழுது இன்னா அஅதைனா கல் கௌசர் கௌசர் யானி ஹுசைன் இப்னு அலி என்பதாக தஃப்சீர் செய்திருக்கின்றார்கள். அதாவது இமாம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களை குறித்து உம்மு ஃபதுல் மனாம் மட்டும் கண்டது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. எல்லாம் வல்ல மலிக்குல் ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹ் ஜல்ல மஜ்தஹு தன்னுடைய முபாரக்கான கலாமுல்லாவில் இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களது விலாதத்து ஷரீஃபை குறித்து அல்லாஹ்வே பஷாரத்து செய்திருக்கின்றான். சூரத்துல் கௌசர் நாஸிலாகிய பொழுது ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இந்த சூரத்து ஷரீஃபை காபத்துல்லா ஷரீஃபில் அவர்கள் எழுதி வைத்தார்கள். காபா ஷரீஃபில் இரவு நேரத்தில் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எழுதி வைத்துவிட்டு அடுத்த நாள் ஃபஜ்ருடைய வேளையில் பார்க்கும் பொழுது சூரத்துல் கௌசருக்கு கீழ் மாஹாதா கௌலுல் பஷர் என்பதாக எழுதியிருந்தது. மாஹாதா கௌலுல் பஷர், மாஹாதா கௌலுல் பஷர் இந்த வாக்கியத்தை எழுதியது யார் என்று நாம் சிந்தித்து பார்ப்போமே. ஆனால் அதாவது அன்றைய தினம் உமர் இப்னு ஹிஷாம் என்ற பெயரில் இருந்த அரபு உலகத்தில் அபுல் ஹிகம், அன்றைய தினம் உமர் இப்னு ஹிஷாம் என்ற பெயரில் இருந்த அரபு உலகத்தில் அபுல் ஹிகம் என்று பாராட்டப்பட்ட அபூ ஜஹில் எழுதியது மாஹாதா கௌலுல் பஷர் என்று சூரத்துல் கௌசருடைய லத்தத்தை அபூ ஜஹலே ரசித்திருப்பதாக ஹதீஸ் ஷரீஃபில் வருகின்றது. ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இந்த ரிவாயத்தை செய்திருக்கின்றார்கள். ஆக இமாம் அலி மகாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய அஸீமுல் ஷான் ஜலீலுல் கத்ர் கலாமுல்லாஹ்வாகிய குர்ஆன் ஷரீஃபில் நிறைந்து இலங்குகின்றது. அதன் காரணத்தினால் தான் அருமநாயக திருமேனி நம் ஆரிய ரட்சகராகிய முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் ஷரஃப கரம் மஜ்து வஅலம் நாயக திருமேனி அவர்கள் நமக்கு தெய்வீக திவ்ய திருவாய் மறந்து அருள் செய்கின்றார்கள். ஹுசைனும் மின்னி வ அன மினல் ஹுசைன், ஹுசைன் என்னின் என்றும் ஆவார், நான் ஹுசைன் என்றும் ஆவேன் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இமாம் ஹுசைனுடைய மது ஷரீஃபை நமக்கு ரத்தின சுருக்கமாக அருள் செய்கின்றார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய மீலாது ஷரீஃபை குறித்து சூரத்துல் கௌசரில் 3 போர்ஷனாக அல்லாஹ் கூறுகின்றான். முதல் இன்னா அத்தைனா கல் கௌசர், நாம் தங்களுக்கு ஹுசைனை வழங்கி உள்ளோம். இன்னா அத்தைனா கல் கௌசர், ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் மீலாது ஷரீஃப் பாதல் ஹிஜ்ரா மதீனா தய்யிபாவில் ஆயத்து சூரத்து நாஸிலானது மக்கா முக்கர்ரமாவில். இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே ஹுசைனுடைய மத்ஹை குர்ஆன் ஷரீஃப் பாட ஆரம்பித்து விட்டது. ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய மது ஷரீஃபை அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா இதில் நமக்கு அறிவிக்கும் பொழுது இன்னா அத்தைனா கல் கௌசர், அதாவது கைரல் கஸீரவாகிய ஹுசைனை நாம் தங்களுக்கு வழங்கியுள்ளோம். ஃபஸல்லி லிரப்பிக வன்ஹர், தாங்கள் அதற்கு ஸலாத்து ஷுக்ர், ஃபஸல்லி ஸலாத்து ஷுக்ர் செய்வீர்களாக, ஃபஸல்லி லிரப்பிக வன்ஹர் அகீகா செய்வீர்களாக, ஸலாத்தும் அகீகாவும் செய்வீர்களாக. இன்ன ஷானிக ஹுவல் அப்தர், தங்களை குறை பேசக்கூடியவர்கள் தான் சந்ததி அற்றவர்களை தவிர தாங்கள் என்ன சந்ததி அற்றவர் கிடையாது. தங்களுடைய அவுலாத் இந்த துனியாவில் ஹத்தல் கியாமத் வந்து கொண்டிருப்பார்கள். எப்பொழுது அஹ்லு பைத்தினுடைய மௌலூது இந்த பூமியில் ஹத்மாகி விட்டதோ, ஸ்தம்பித்து விட்டதோ, அப்பொழுது யௌமுல் கியாமத் வந்துவிடும். லா தகுமு ஸாஅத்தி அலா அஹதின் யகூலு அல்லாஹு அல்லாஹ் என்று ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய திருமொழி ஒன்று சஹீஹ் முஸ்லிம் ஷரீஃபில் வருகின்றது. இந்த ஹதீஸை ख्वाजा बंद नवाज கேசுதராஸ் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அவர்களது இஸ்ராருல் ஹக் என்னும் கிதாபில் இந்த ஹதீஸிற்கு ஷரஹ் செய்கின்றார்கள். லா தகூமு ஸாஅத்தி அலா அஹதின் யகூலு அல்லாஹு அல்லாஹ், அல்லாஹு அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய அவுலாதே ரசூல் ஆலே முஸ்தபா ஒருவர் இந்த துனியாவில் இருக்கும் வரையிலும் கியாமத் நாள் வராது. எப்பொழுது அவுலாதே ரசூலுடைய மௌலூது இங்கு ஹத்மாகி விட்டதோ அப்பொழுது கியாமத் நாள் வரும் என்பதாக இந்த ஹதீஸை வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றார்கள். இதன் காரணத்தினால் தான் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அஹ்லு பைத்துடைய ஃபதாயிலை பற்றி நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள்.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஹ்லு பைத்தி அமானுல் லி உம்மத்தி, என்னுடைய உம்மத்துக்கு அஹ்லு பைத்துகள் கார்மானமாக அமானத்தாக இருக்கின்றார்கள் என்பதாக முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருவாய் மந்தருள் செய்கின்றார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அருந்தவ பேரராகிய இமாம் அலி மகாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஷஹாதத்து உதுமாவை குறித்து முந்தைய வேதங்களான தௌராத், ஜபூர், இன்ஜில் எல்லா வேதங்களிலும் இமாம் ஹுசைனுடைய ஷஹாதத்தை குறித்த ஷஹாதத்துடைய ஃபதாயிலும் ஷஹாதத்துடைய ஆலா மகாமை பற்றியும் ரிஃபாத்துல் ஆலாவை பற்றியும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா தெளிவுபடுத்தி இருந்தான். ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒருமுறை இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை தமது புனித மடியில் வைத்து கொஞ்சி அதாவது தமது பாசத்தை பொழிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ரூஹுல் அமீன் ஆகிய ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹதரத்துல் முபாரக்காவிற்கு வருகை தந்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய ஸலாத்தை தஹியத் செய்தார்கள். தஹியத் செய்த பிறகு இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஷஹாதத்தை குறித்து ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திரு சன்னிதானத்தில் தெரிவித்தார்கள். அவ்வாறு தெரிவித்த அந்த சம்பவத்தை உம்முல் முஃமினீன் உம்மு சல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ரிவாயத் செய்கின்றார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இமாம் அலி மக்காம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களது ஷஹாதத்துடைய அஸமத்தை பற்றி தெரிவித்தது மட்டுமல்லாமல் இமாம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய தமு ஷரீஃப் எந்த மண்ணில் பதிய போகின்றதோ அந்த மண்ணையும் அவர்கள் ஒரு ஷீசாவில் ஒரு பாட்டிலில் எடுத்து வந்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெய்வீக திரு கரத்தில் கொடுத்தார்கள். ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உம்முல் முஃமினீன் ஆகிய நாயகத்தின் துணைவியும் நம் ஆரோக்கிய தாயுமாகிய அன்னை உம்மு சல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் திருவசம் கொடுத்து, ஓ உம்மு சல்மாவே, இந்த துர்பத்து ஷரீஃபை நீ பத்திரமாக பாதுகாத்து வைப்பாயாக. என்னுடைய ஈரக்குலை துண்டாகிய பாத்திமாவின் அருமை திரு மகனாராகிய ஹுசைன் இப்னு அலி என்று ஷஹீதாகுகின்றாரோ அதனுடைய அசர் இந்த துர்பத்தில் ஏற்படும் என்பதாக இமாம் அலி மக்காம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய ஷஹாதத்தை குறித்த முன் அறிவிப்பை ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அன்னை உம்மு சல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு அறிவித்து கொடுத்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ், இன்று முஹர்ரம் மாதம் பிறை 17வது நாள் பத்ருடைய நாள். இந்த தினத்தில் நாம் பத்ருல் கௌனைன் வ ஸக்லைன் ஆகிய ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை நாம் திக்ர் ஷரீஃப் செய்கின்றோம். பத்ர் யுத்தத்தில் முதலாக ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது ரிசாலத் மஷ்ஹூராகி முதல் நடந்த யுத்தம் பத்ர் யுத்தமாகும். ஹிஜ்ரி 2வது வருடம் மதீனா தய்யிபாவில் நடந்த பத்ர் யுத்தத்திற்கு ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறம் பத்ருடைய ஃபிளாக் கொடியை தயாரிக்கும் போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்முல் முஃமினீன் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களது முபாரக்கான ஹிஜாப் ஷரீஃபில் இருந்து ஆயிஷா நாயியுடைய முபாரக்கான புனித ஆடையில் இருந்து கொடியை தயாரித்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடியை தயாரித்து அந்த கொடியை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யார் திருக்கரத்துல கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா சையதுனா அலி இப்னு அபி தாலிப் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹுல் கரீம் அவர்களது திருக்கரத்தில் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த கொடியை வழங்கினார்கள். ஹஜ்ரத் அலி அவர்களால் தூக்கி ஓங்கி பறக்க விடப்பட்ட அந்த கொடியாகின்றது இந்த உலகத்தில் கியாமத் நாள் வரையிலும் இன்னும் கியாமத்திலும் அது பிரகாசிப்பதற்காக இமாம் அலி மக்காம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் தன்னுடைய நல்லுயிர் ஈந்து அந்த கொடியுடைய பிரகாசம் 8 திக்கும் 16 கோலம் உலகமெங்கும் பிரகாசிப்பதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் என்பது நாம் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயமாகும். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இமாம் அலி மக்காம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாத்துடைய கதமின் ஷரீஃபை நாளின் கரீமுடைய பரக்காத் ஆலாவை கொண்டு நமக்கு அவனுடைய ரிவாவையும் லிகாவையும் ஹாசிலாக்கி தருவானாக. மா தௌஃபீக் இல்லா